Bonsoir. Merci d'être à ce rendez-vous. Voici les principales informations de ce jour. Les concertations concernant la formation du nouveau gouvernement progressent et pourraient aboutir à une conclusion positive imminente, telle que laisse présager la rencontre du président de la République, Joseph Aoun, et du Premier ministre désigné, Nawaf Salam. En tout état de cause, la visite de Morgan Ortagus, qui succède à Amos Hochstein comme envoyé spécial de Donald Trump pour le Liban, attendue demain à Beyrouth, pourrait accélérer le processus de formation du gouvernement, conformément à la volonté internationale, qui prône aussi le respect des résolutions de l'ONU, le désarmement des milices, le soutien à l'armée libanaise et l'application du cessez-le-feu. Nous restons maintenant avec la déclaration du président du Conseil désigné, Nawaf Salam. لدي بعض الأمور التي أريد أن أصارح بها اللبنانيات واللبنانيين. طبعا أمور تتعلق بتشكيل الحكومة وتشغل بالهم، بل تجعل البعض يشكك بالمعايير التي وضعتها وبالأسلوب الذي تبعته، أو حتى بالحكم مسبقا على الحكومة المقبلة. أول ما يهمني أن أقوله لكم هو أنني أسمعكم جيدا. طموحاتكم وتطلعاتكم هي بوصلتي. أود أن أطمئنكم أنني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينسحب على كل الوزراء دون استثناء، وأكرر دون استثناء. بكلام أوضح، أعمل على تأليف حكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال. أكرر، لن أسمح أن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال. ومن أجل هذه الغاية، وكما قلت سابقا، عملت بتأن وصبر. ففي عملية التأليف التي يرى البعض أنها طالت، أواجه عادات موروثة وحسابات ضيقة يصعب على البعض أن يتخلى عنها أو يتقبل أسلوبا جديدا في مواجهتها، لكنني مصر على التصدي لها وعلى الالتزام بالدستور وبالمعايير التي سبق وأعلنتها. طبعا هنالك من قال ويقول أن الدستور لا يفرض المعايير التي وضعتها، مثل استبعاد المرشحين للانتخابات من دخول الوزارة أو عدم توزير حزبيين. صحيح، ولكن ليس في الدستور ما يمنع ذلك، فهذا اختياري لهذه المرحلة، لأنه ضمان إضافي لاستقلالية عمل الحكومة ولنزاهة الانتخابات المقبلة وحياديتها. أما موضوع الحزبيين، فأنا أدرك تماما أهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية، بل إنني من المؤمنين أنه بلا أحزاب لا تستقيم الحياة السياسية في أي بلد. لكنني في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا الوطنية اخترت تغليب فعالية العمل الحكومي على مخاطر التجاذبات الحزبية داخل الحكومة، وذلك للتصدي للمهمات الجسيمة التي تنتظرنا. فما نحن أمامه هو عمليا إرساء قواعد الإصلاح لإعادة بناء لبنان بما يليق بأبنائه، بما يليق بكم أيها اللبنانيات وأيها اللبنانيون، أنتم الذين منحتموني ثقتكم. أما المعايير الأخرى التي تحدث عنها البعض فلا علاقة لي بها لا من قريب ولا بعيد. منهم من قال أن ل5 نواب وزارة أو ل4 نواب وزارة. هذه معايير هم وضعوها ولا يمكن محاسبتي عليها. هذه ليست معايير أنا التزمت بها أمامكم. المعايير التي التزمت بها هي التي أعلنتها أمامكم منذ أسبوع. وأعيد أن خياراتي هذه هي تعبير عن وفائي للثقة التي أوصلتني إلى المسؤولية الملقاة على عاتقي، ولن أفرط بها. أعرف
أنني أواجه حملات عديدة ظاهرها حق، ولكن مقصدها في أحسن الأحوال مجحف. لكن أؤكد لكم أنني رغم كل ما قيل ويقال مستعد لأن أدفع من رصيدي الشخصي اليوم وغدا وبعد غد ومهما اقتضى الأمر من أجل أن نصل معا إلى حكومة تضع لبنان على طريق الإصلاح وإعادة بناء الدولة. هذا هو الهم الأول والأخير، وليس همي حماية نفسي من جرح أو تجريح من هنا وهناك. رهاني هو رهانكم، رهان اللبنانيات واللبنانيين على إعادة بناء الدولة. الإنقاذ كما الإصلاح لا يحصل بكبسة زر، لكن لا مجال أمامنا إلا أن نثق بأنفسنا ونثق بالفرصة المتاحة أمامنا ونمضي قدما، ولن نضيع هذه الفرصة. وشكرا. Donc, M. Salam a insisté sur son attachement aux critères qu'il a fixés pour la formation du nouveau gouvernement, un gouvernement qui reste suspendu, alors que l'exigence libanaise d'appliquer le cessez-le-feu au Liban Sud demeure au centre des concertations politiques et diplomatiques. D'où les violations israéliennes de l'accord de cessez-le-feu au Liban Sud sont inlassablement dénigrées aussi bien à l'échelle officielle qu'au niveau populaire. Le retrait total des forces israéliennes du territoire libanais, conformément aux stipulations de l'accord de cessez-le-feu, la cessation des violations quotidiennes de cet accord de la part d'Israël et la libération des prisonniers libanais détenus sont des sujets que le président de la République, Joseph Aoun, a revendiqués de nouveau lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro, et le vice-président de la commission de suivi du cessez-le-feu, le général français Guillaume Ponchon. La situation sécuritaire au Liban Sud met en exergue la pertinence de ces revendications et l'urgence de leur mise à exécution. En effet, l'armée israélienne a brûlé des maisons dans la localité de Robet-Lettin et bombardé de manière systématique la ville frontalière de Yaroud dans le district de Bint Jbel, alors qu'elle interdit d'entrer dans cette ville ainsi qu'à Baroud el-Ras. Les forces israéliennes ont renforcé leur position dans ces régions, tandis que l'armée libanaise est déployée à des dizaines de mètres des bernes israéliennes, renforcées par des tireurs d'élite. Aussi, les habitants de ces villages ont insisté pour rester à proximité malgré les averses. Ils attendent le retrait des soldats israéliens, entrer dans leurs villes et villages et inspecter leurs propriétés. La tempête de neige Assil est arrivée au Liban, la première du genre cette année, apportant avec elle de fortes pluies, des vents violents et une neige abondante sur les hauteurs. Les prévisions indiquent la poursuite de l'impact de la dépression orageuse en provenance de la mer Noire, avec une baisse sensible des températures et la formation de glace sur les routes. Le niveau des chutes de neige atteint les 900 mètres dans les régions du Nord jeudi matin. Le temps froid se maintient jusqu'à la fin de la semaine. Le président américain Donald Trump veut prendre possession de la bande de Gaza. Une annonce extraordinaire, mais surtout une proposition qui pourrait changer l'histoire, selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Par contre, ces propos de Trump concernant Gaza ont suscité un tollé général dans le monde arabe, en Turquie, mais aussi de la part de certains pays européens. Toujours en conséquence, le roi Abdallah II de Jordanie a entamé des discussions au sujet de la situation à Gaza avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Le président américain Donald Trump a répété que les habitants de Gaza pourraient aller vivre en Jordanie ou en Égypte malgré l'opposition de ces pays et des Palestiniens eux-mêmes. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec, a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse aux côtés de Netanyahou parlant du territoire palestinien comme d'un chantier de démolition. Nous en prendrons possession et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes, a-t-il ajouté, en soulignant que les États-Unis allaient aplanir la zone et se débarrasser des bâtiments détruits afin de développer économiquement le territoire palestinien.
Trump a dit avoir parlé de ce projet à d'autres pays dans la région qui ont adoré l'idée. Ce n'est pas une décision prise à la légère, a-t-il dit, répétant son vœu de faire de Gaza la côte d'azur du Moyen-Orient. Visiblement heureux, Benjamin Netanyahou a salué en Donald Trump le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche. Il a affirmé qu'un accord de normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël allait se faire, ce que Riyad a immédiatement démenti. L'Arabie saoudite poursuivra sans répit ses efforts pour l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale et n'établira pas de relations diplomatiques avec Israël sans cela, a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères. Du côté palestinien, le Hamas a dénoncé dans les propos de Trump un plan raciste visant à éradiquer la cause palestinienne. Ces mêmes propos ont incité le président palestinien Mahmoud Abbas à se rendre en Jordanie pour rencontrer le roi Abdallah II. D'autres pays arabes et européens se sont opposés au projet de Trump. La France a estimé que l'avenir de Gaza passe par un futur État palestinien, non pas par le contrôle d'un pays tiers. Berlin a soutenu que Gaza appartient aux Palestiniens et l'ONU de son côté a qualifié de très surprenant le projet de Trump pour Gaza. Le président américain avait suscité une vague d'indignation internationale en proposant de faire tout simplement le ménage dans la bande de Gaza et de transférer ses habitants dans des lieux plus sûrs comme l'Égypte ou la Jordanie, hostile à l'idée. La fusillade dans un centre d'enseignement pour adultes en Suède a fait 10 morts, en plus de l'assaillant. La police exclut tout motif idéologique. Il s'agit de la pire tuerie de masse de l'histoire de ce pays. La Suède est sous le choc après la pire tuerie de masse de son histoire. Une tuerie qui a fait une dizaine de morts dans un centre d'enseignement pour adultes à Örebro, à 200 km à l'ouest de Stockholm. Selon la police, un homme armé vêtu de noir a tué une dizaine de personnes et a ensuite trouvé la mort en retournant son arme contre lui. L'auteur n'est pas connu de la police, il n'a aucun lien avec un gang quelconque, a déclaré Roberto Forest, chef de la police d'Örebro. Les autorités n'ont donné aucun élément sur le profil ou les motivations du tueur et les circonstances du massacre restent floues. Celui-ci, âgé de 35 ans, vivait reclus, n'avait pas d'emploi et s'était éloigné de sa famille et de ses amis selon des personnes de sa famille. Il avait un permis de port d'armes et un casier judiciaire vierge, affirme la police. 2 enseignants de l'établissement ont raconté avoir entendu des coups de feu dans un couloir. Les élèves du centre d'enseignement et des écoles voisines sont restés confinés pendant plusieurs heures avant d'être progressivement évacués. Et voici une note finale différente. 50 ans déjà, elle est toujours présente. La voix Kulthum en chante 50 ans après sa mort. De Bagdad à Damas, de Tunis à Beyrouth, sa voix continue à chanter l'amour, le désir et la perte du bien-aimé. Elle est toujours présente. 50 ans après sa disparition, la voix Kulthum continue d'enchanter le monde arabe et bien au-delà. Une voix qui bouleverse, qui fait frissonner, une voix qui traverse le temps comme une promesse d'éternité. Dans le Caire d'autrefois, lorsque la nuit tombait, le monde s'arrêtait. Tout retenait leur souffle, car Kulthum chantait. Pendant des heures, elle emportait son public dans une transe mystique. Chaque note résonnait comme un écho dans leur âme. Ses chansons étaient des histoires, des poèmes d'amour et de mélancolie. Chacune d'elles, un voyage, une confession. Elle chantait l'amour, la passion, la patrie. Et dans chaque syllabe, elle donnait son âme. Née en 1898 dans un humble village égyptien, qui aurait pu imaginer que cette jeune fille au voile noir va devenir l'icône absolue de la chanson arabe, qu'elle va régner sur les scènes du monde, élevant la musique au rang du sacré. Le 3 février 1975, Kulthum s'éteint, mais jamais son chant. Sa voix, elle ne mourra jamais. 50 ans après, elle est encore là, plus vivante que jamais.
défiant le silence, défiant l'oubli. Aujourd'hui encore, elle unit les peuples, transcende les frontières. À l'ère du numérique, son souffle renaît. Kulthum n'est pas un simple souvenir. Elle est une ombre qui danse entre passé et présent, un mythe, une émotion éternelle. Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci et bonsoir.